तो कौन आपण मैंने जानती केन्दुझर जिलार घटगाँ थिबा माँ तारिणी ओडिशार नुह बरं बाहर राज्य आसी एठी पूजा पाउछंती। तो यही जो ब्लॉक रे घटगाँ रे माँ तारिणी मंदिर को बुलेकी देखा सहित एठारे माँ अवस्थिति विषय थिबा गोटे सुंदर कहानी मध्य कहीदेवी। तो सो दैट आपण मैंने बुझीपारे माँ प्रथमे केउठी पूजा पाउथिले, एठाकू आसिले केमिति, आउ केते वर्ष धरी एठी पूजा पाउछंती, ताकू छाड़िकी आपण मैंने आसिबे केमिति, रोइबे केउठी, आउ कौन कौन जगह एठी बुली पारिबे। तो मु एई ब्लॉक रे आपण मानकू कहीदेवी। तो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द ब्लॉग। तो आमे एबे अछु बैतरणी नदी ब्रिज रे। तो आमे एबे सीधा जीवु एनएच को। ओके, तो आपण माने जदि भद्रक रो आछंती डिस्टेंस हे जीवो 84 किलोमीटर। ओके, तो लेट्स गो। तो एठू सीधा केउंझर 44 किलोमीटर। तो एठू लेफ्ट साइड को अछि घटगाँ। तो घटगाँ माँ तारिणी मंदिर आपन को स्वागत जनाउछि। ओके, तो जमीती कहली केउंझर रहा पाखापाखि 44 किलोमीटर। तो एठी गोटे होटेल तिरुपति अच्छी जोठी आपण मानकू रूम मिल जिवो, आउ रेस्टोरेंट भी अच्छी। तापर एठी होटेल हेवन इन एपट साइड रे अच्छी। तो एसी होटेल तो ऑप्शन नहीं, तो 4-5टा एपट साइड रे अच्छी, प्लस मंदिर आर पाखरे 2-3टा अच्छी। तो मंदिर भितर तो कैमरा एलाउ नहीं, जेतिकी आपण मानकू पॉसिबल मु आपण मानकू देखेदेवी। ओके, तो ये पार्किंग एरिया तो विशेष किसी नहीं। हाँ, मंदिर पाखरे अच्छी आपण मैंने रखिपारे ये 4 व्हीलर। जदि ये अधिका हो जाऊँगी तो आपण मैंने जो भोग किनी पारे, तो सेठी किसी चार्जेस नहीं कि आपण मानकू गाड़ी 4 व्हीलर एवं 2 व्हीलर रखिपारे। ओके, तो एटा थिला गेट नंबर 1। सामने अच्छी माँ तारिणी मंदिर मुखशाला। तो जमीती एठी मेंशन अच्छी आपण मैंने कैमरा एवं मोबाइल नहीं पारिबे नहीं। तो घटगाँ रे माँ तारिणी को लेकिन रही गोटे सुंदर कहानी। तो यही जो ब्लॉक रे आपण मानक मंदिर बुलिकी देखा सहित कहानी टी भी कहीदेवी। तो सो दैट आपण मैंने बुझीपारे एठिकी आसबे केमिति आउ केबेठारु एठी पूजा पाउछंती। तो विश्वास करा जाए माँ एठी पाखापाखि 1500 ख्रीष्टाब्दरू ता माने आजिठू 500 वर्ष पूर्वरू एठी रही आसुचंती। किंतु इतिहासकार मानक अनुजाई से प्रथमे कांची राज्य रे भारत रे थिबा तमिलनाडु थिबा एक अंचल रे पूजा पाउथिले, जेउठारे से एठाकू स्थानांतरित होइचंती। ए कहानी हेउची से समय जेउ समय रे गजपति पुरुषोत्तम देव ओडिशा को शासन करुथिले, आउ सुंदरी पद्मावती थिले कांची राज्यर राजकुमारी। तो कांचीर राजकुमारी गुण और रूप रे आकस्मित होई पद्मावती को विवाह करिया पई प्रस्ताव देइथिले। किंतु कांची राजा नजर रे पुरुषोत्तम देव थिले जणे सेवक। कहीं आपण मैंने जानिथिबे गजपति पुरुषोत्तम देव रथयात्रा समय रे रथ मानकर छेरा पहरा करिथांती। तो सेथिपई कांचीर राजा गजपति प्रस्ताव को खंडन करथिले, जहाकू गजपति पुरुषोत्तम देव जगतरनाथ जगन्नाथ प्रति एक असम्मान रूप रे विवेचित करथिले। आउ फलस्वरूप से कांची राज्य को आक्रमण करथिले। तो यही युद्ध रे पुरुषोत्तम देव परास्त होइथिले सुधा से निजको द्वितीय युद्ध पई प्रस्तुत करथिले। द्वितीय युद्ध रे विजय पई से जगतरनाथ जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करथिले। तो सेथिपई महाप्रभु स्वप्न रे आसी आगामी युद्ध पई केउंझर राजा त्रिलोचन भंज को सुपुत्र गोविंद भंज को तांको सेनाध्यक्ष नियोजित करिया पई संकेत देथिले। तो एमिति की विश्वास कर जाए द्वितीय कांची अभियान रे स्वयं जगतरनाथ जगन्नाथ एवं तांको भाई बलभद्र युद्ध क्षेत्र रे उपस्थित थिले। तो युद्ध रे विजय होई सारला परे सेनाध्यक्ष गोविंद भंज कांची राज्यर भगवान मदन मोहन रघुनाथ जीव माँ तारिणी को ओडिशा को नहीं जावाई परामर्श देथिले, जो माने कि कांची राज्य रे कांची राजा मानक द्वारा पूजा पाउथिले। गोविंद भंज प्रस्ताव रे राजा पुरुषोत्तम देव राजी होइथिले सुधा
ମାଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିମାକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ପୂଜା ଓ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ସ୍ୱୟଂ ଆକାଶବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଟେକି ନେଇଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ। ଆଉ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ମା ଆସି ପ୍ରଥମ ପୁରୀ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ପୁରୀରେ ରହି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ 1480 ମସିହାରେ କେଉଁଝର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେଉଁଝର ରାଜା ରୂପରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି କେଉଁଝରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ରୂପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କେଉଁଝରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସତ, ପୁରୀରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସେବାରେ ସେ ବର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେଉଁଝରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗଜପତି ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କେଉଁଝରକୁ ଯିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଆଗପରି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁରୀରୁ କେଉଁଝର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଝରରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଜା ମାଙ୍କର ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣିପାରି ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଥିବାରୁ ମା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟଗାଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମା କେମିତି କାଞ୍ଚିରୁ ଆସି ଘଟଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ 84 କିଲୋମିଟର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣିକୋଇଲି ଦେଇକି ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ 80 କିଲୋମିଟର। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁଝର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ 45 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ମାଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 70 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ତ ଏଠି ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଥାଏ। ତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅତିଥି ଭବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନନ୍ ଏସି ରହିଛି। ରୁମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅତିଥି ଭବନ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏସି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ପ୍ଲେନ୍ ଏସି ରୁମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ଆଉ ଡିଲକ୍ସ ଏସି ରୁମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଆଉ ଅତିଥି ଭବନ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଘଟଗାଁରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ। ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେତିକି ବି ଦୋକାନ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ, ନାଲି ଫିତା, ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପୁରୀକି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଦୁଆର ଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ
ଯେତିକି ବି ନଡ଼ିଆ ଏଠିକି ଆସିଥାଏ ସବୁ ନଡ଼ିଆକୁ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫଟାଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଠିକ୍ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲେନି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।